저는 오늘 사회를 맡은 소믈리에협회 부회장, 수석부회장 유병호입니다. 대회를 시작하도록 하겠습니다. 오늘 총 12명의 선수가 준결선에 진출하여 경합을 합니다. 준결선에서는 레스토랑 테이블 서비스와 스파클링 와인 서비스, 칵테일 서비스 세 종목을 겨룹니다. 지금부터 첫 번째 선수를 대회장으로 입장시키겠습니다. Judges will evaluate the sommelier's wine service as the candidate communicates with customers at the restaurant table. The situation at the restaurant table is you are a talented sommelier working at a French restaurant. The customer brought foreign guests. You should communicate with your customers while decant and serve the wine. You have total 5 minutes. Ready? I'm ready. Start. Welcome my restaurant. My name is Jeongwon, as a sommelier. Who's the host today? I'm the host. How may I help you, sir? I don't know the exact name of wine. It was Burgundy AOC level wine. What wines are available? Yes. I checked the wine. Here's two types of Bourgogne wine. I hopefully that Louis Latour Bourgogne. Is right. Please add the decanted wine, please. 제20회 국가대표 소믈리에 경기대회 준결선전 실기시험의 생생한 현장을 와문이 여러분에게 전달해드리기 위해서 이 영상은 선수로 출전하신 배정환 소믈리님의 동의하에 촬영이 진행되었음을 알려드립니다. 촬영에 동의해주신 배정환 소믈리님에게도 다시 한번 감사의 마음을 전합니다. 더불어 항상 일하던 레스토랑에서 서비스하는 것과 지금 화면에 보이시는 것처럼 대회에 출전해서 낯선 환경에서 서비스하는 것은 더욱 긴장되고 어렵습니다. 또한 준결선전 실기시험은 공개적으로 오픈되어서 원하시는 참관객은 누구나 참관하실 수 있기 때문에 선수들은 더욱 긴장하실 수 있는 환경입니다. 여기서 제가 대회를 준비했던 노하우 중에 하나는 미러 서비스, 즉 대회 직전에는 거울을 보면서 본인의 표정과 연기 그리고 미리 다양한 상황을 가정해서 소믈리에로서 답변할 수 있는 멘트들을 정리해서 모두 자연스럽게 나올 때까지 수차례 반복하신다면 이런 긴장되는 대회 환경에서도 조금 좋은 점수를 딸 수 있지 않을까라는 팁도 전해드리고 싶습니다. The question: Why are you using that specific decanter? Yes. So I chose the right You have decanter 1 minute. to increase more aeration because the wine is young. Should I wine tasting first, sir? One question: Can you explain us the difference between the wine and two wines? Yes. This wine is Bourgogne Regional AOC. Another two types of wine. Go to the Bon region. 5 minutes. Yeah, region. The task is to take sparkling wine orders from customer and serve them while explaining the sparkling wine. You have 2 minutes. Yes, I'm ready. Ready? Start. Welcome to my restaurant. My name is Jeongwon. How may I help you? I would like to order an Italian sparkling wine for my Italian customer and me as an aperitif. Yeah. Be right back, sir. Excuse me, sir. Here is the Gelato Luganabri, non-vintage from Italy. 더불어 2분 안에 스파클링 와인을 오픈하기 위해서는 오픈을 하면서도 자연스럽게 손님과 대화를 하면서 리딩에 나가야 되기 때문에 충분히 현장에서 익숙하게 스파클링 와인을 오픈하는 프로시저 역시 몸에 익히셔야 한다는 것을 알 수 있습니다. 서비스를 다 못하게 되면 심사위원들의 답안지에는 감점으로 처리가 되고 높은 점수를 받을 수 없기 때문에 자연스럽게 결선 진출은 어렵게 됩니다. Excuse me, sir. I prepared the wonderful snack, mushroom arancini, the grilled brie cheese. This can make your wonderful aperitif. Thank you. Would you like to have portrait on the table? Sure.
Would you like to have ice bucket on the table or yeah? 5 minutes up. The third session is the cocktail service. The task is to orally describe the recipes, including basic spirit, glasses, method, and storytelling for the two requested cocktail by customers. You have 2 minutes. You ready? Yes, I'm ready. Start. I would like to order old fashioned for these two gentlemen and daiquiri for me. Like yeah, yeah. So old-fashioned recipes, bourbon whiskey or rye whiskey. You can choose bourbon whiskey type or Angostura bitter, sugar powder, and then soda on the top soda water. Garnish is orange peel, beard, old-fashioned glass. Also cocktail number 2 for you: daiquiri, rum, sugar, lime juice, shake, cocktail glass, lime garnish. So pairing, yes. Old-fashioned making from United States Dependence Club for cheer up horse race pants. You have 1 minute. Yeah, daiquiri from Cuba, Santiago. Cuba, Santiago, mine's name. Yeah. Yeah, I do recommend the cocktail number 1, the best digested cocktails. Cocktail number 2, daiquiri is aperitif or bridge cocktails. Thank you for suggestion. Thank you. I'm done. Enjoy your drinks. Okay, thank you for your playing. Now, Sumri Kwajongwan, please leave the stage. 와문 여러분 안녕하세요. 오늘은 제가 한국국제소믈리에협회 수석 부회장이자 2008년 제3회 국가대표 소믈리에 경기대회 우승자이다 보니 2014년 진행된 제9회 국가대표 소믈리에 경기대회부터 결선전 사회를 보기 시작했으니 어느덧 12번째로 대회 심사와 사회를 보게 되어 대전 컨벤센터 1 전시장에 나와 있습니다. 먼저 국내에는 크게 3개의 소믈리에 대회가 매년 열리고 있습니다. 가장 오래된 대회로는 프랑스 농식품진흥공사, 즉 소펙사라고 하는 곳에서 프랑스 와인을 널리 알리고 홍보하기 위해서 매년 대회를 진행하고 있고 올해까지 총 23번의 대회가 치루어졌습니다. 아무래도 프랑스 지역만 다루다 보니 프랑스 와인들을 아주 깊이 있게 준비해야만 필기를 통과해서 준결선에 진출이 가능합니다. 그리고 최근에 치러진 23회 소믈리에 대회에서는 투스타 정식당의 김민준 소믈리에가 우승을 거머쥐셨습니다. 그리고 소믈리에 오브 더 이어라는 이름으로 박문성 원장님이 이끌고 계신 와인비전 아카데미는 국내에서 유일하게 WSET 과정과 더불어서 코트 오브 마스터 소믈리에, 줄여서 CMS 과정이라고 하는데요. 이 두 과정의 프로그램을 운영하고 계십니다. 대회 여러 기준들이 CMS의 기준들로 문제가 출제되고 실제 또 MS, 즉 마스터 소믈리에들이 한국을 방문하는 시기에 맞추어 대회가 치루어지고 있고 올해까지 총 8번의 대회를 치루었습니다. 올해는 4월 19일 장충동에 있는 엠버서더 풀만 호텔에서 진행되었으며 작년 19회 국가대표 소믈리에 대회 우승자인 원스타 솔밤의 헤드 소믈리에이신 고동현 소믈리에님이 우승을 차지하셨습니다. 그리고 마지막으로 국가대표 소믈리에 경기대회가 있습니다. ASE는 어소시에이션 오브 소믈리에 인터내셔널, 즉 세계 소믈리에 협회의 약자이고 1969년 제1회 세계 소믈리에 대회를 개최하고 3년에 한 번씩 세계 소믈리에 대회를 열고 있습니다. 따라서 ASE의 한국을 대표해서 소속되어 있는 협회는 한국국제 소믈리에 협회, 코리아 인터내셔널 소믈리에 어소시에이션이기 때문에 이 협회는 2006년부터 매년 국가대표 소믈리에 대회를 열고 있고 3년에 한 번씩은 왕중왕전을 통해서 세계 베스트 소믈리에 대회에 출전할 국가대표 소믈리에를 선발하고 있습니다. 각 대회마다 주최하는 곳과 추구하는 방향이 조금은 다르기 때문에 대회의 준비에도
약간의 차이가 있을 수가 있지만 조현철 소믈리에님은 세계대회를 모두 우승하는 그랜드 슬램을 달성하신 대한민국의 유일한 소믈리에이기도 합니다. 더불어 현재 역대 세계 소믈리에 대회에 출전한 소믈리에들은 2010년 제13회 세계 소믈리에 대회는 칠레의 수도 산티아고에서 열렸으며 제가 출전했고 저는 제이트 메리어트 호텔 서울과 동대문을 거쳐서 현재는 2021년부터 소피텔 서울을 오픈하고 시금총괄이사로 근무하고 있습니다. 2013년 제14회 세계 소믈리에 대회는 일본의 수도 도쿄에서 열렸으며 롯데호텔의 이용문 소믈리에님이 출전하셨고 현재는 롯데호텔에서 음료를 총괄하고 계시며 소공동 롯데호텔의 피에르 가니에르라는 프렌치 레스토랑 총괄 매니저로 근무 중이시며 2016년 아르헨티나에서 열린 제15회 세계 소믈리에 대회에 출전하신 오영우 소믈리에님은 코스모 L&B 수입사의 대표님으로 그리고 2019년 벨기에와 코로나로 1년 미루어서 2023년 제17회 세계 소믈리에 대회는 와인의 종주국인 프랑스 파리에서 개최되었으며 세계 소믈리에 대회를 2회 연속 SBC 그룹의 안중민 소믈리에님께서 출전하셨습니다. 저는 작년에 코치의 자격으로 안중민 소믈리에님과 함께 프랑스 파리로 가서 제17회 세계 소믈리에 대회를 경험하고 돌아왔었습니다. 결과적으로 매년 결선에 올라오신 세 분의 소믈리에님들을 2023년 그리고 올해 2025년까지 총 9명이 왕중왕전을 통해서 2026년 포르투갈에서 열리는 제18회 세계 소믈리에 대회에 태극기를 달고 출전하실 단 한 명의 국가대표를 선발할 예정이라고 보시면 될 것 같습니다. 결선전을 치르기 위해서는 준결선전에 올라오신 분들이 하루 전인 11월 2일 토요일 2시부터 필기시험을 1시간 치르고 지원 번호대로 한 분씩 입장하셔서 실기시험이 진행됩니다. 먼저 줄견선 필기시험의 구성 내용은 음료 블라인드 테이스팅 3종 5분, 스페셜 와인 테이스팅 1종 15분, 스피릿 테이스팅 5종 10분, 음식과 와인 페어링 30분으로 구성이 되어 있습니다. 먼저 블라인드 테이스팅 3종을 통해서는 기본적으로 와인의 외관, 향, 맛, 품종, 국가, 세부지역, 빈티지, 숙성 잠재력, 음식 매칭, 서비스 온도 등에 대해서 서술한 내용을 평가합니다. 스페셜 와인 테이스팅 1종은 앞선 블라인드 와인 테이스팅 내용과 더불어 조금 더 이 와인에 대해서 깊이 있게 양조 방법과 오크통 사용에 대해서 그리고 입안에서 느껴지는 산도와 탄닌, 알코올 도수 등 좀 더 구체적이고 자세하게 서술 형태로 답변을 작성해야 합니다. 음식과 와인 페어링은 실제 시험 당일 준비한 음식과 앞에 준비된 두 가지 와인을 테이스팅하고 소믈리에 시각에서 음식에 대한 설명과 앞에 있는 와인을 매칭할 때 어떤 포인트가 페어링이 되는 것인지 혹은 페어링이 어렵다면 또 왜 그런 것인지 논리적으로 자세하게 서술을 함으로써 1시간의 준결선 필기 시험을 마무리합니다. 참고로 이번에는 탕수육과 두 개의 와인을 테이스팅하면서 음식과 와인 페어링 테스트를 진행해 나갔다고 합니다. 참고로 준결선 전의 주관식과 서술형 문제는 모두 선수가 선택하신 외국어로 답변하셔야 합니다. 잠시 30분의 쉬는 시간을 가지시고 3시 30분부터 진행된 준결선 실기시험의 심사위원으로는 2015년 우승자이자 제3회 아시아 오세아니아의 준결선 진출자인 워커힐 호텔의 이정훈 소믈리에님, 그리고 16회와 17회 세계 소믈리에 대회를 국가대표로 출전하신 안중민 소믈리에님, 그리고 저까지 3명이서 준결선 심사위원으로 참여하였습니다. 그리고 사회는 유원대학교 유병효 교수님께서 도움을 주셨습니다. 실기시험의 카테고리는 레스토랑 테이블 서비스 5분과 스파클링 와인 서비스 1종을 2분 안에, 마지막으로 칵테일 서비스를 2분 안에 구술로 실기시험이 진행되었습니다. 첫 번째 관문은 3가지의 부르고뉴 와인이 준비되어 있는 레스토랑에 3명의 심사위원이 손님으로 가정하고 손님이 원하는 주문을 받고 해당 와인을
5분 안에 디캔팅해서 서비스해야 합니다. 아무래도 제가 가장 연장자여서 호스트의 역할도 함께 진행하였습니다. 일단 레스토랑이라는 가정하에 어떻게 손님에게 인사하고 접근하여 자연스럽게 원하는 와인을 주문받아서 적절하게 준비해 주는지. 일단 와인은 부르고뉴, 쌍뜨네, 알로스코르똥 세 가지의 와인이 셀러에 준비되어 있고 저는 호스트로서 리즈란 아펠라시옹, 즉 부르고뉴 와인을 선택했고 디캔팅도 진행해달라고 요청하였습니다. 그리고 소믈리에가 서비스를 시작하면 선택한 와인과 와인셀러에 있는 두 가지의 차이점에 대해서 설명해달라고 돌발 질문을 진행하고 더불어 왜 세 가지의 디캔터 중에 그 디캔터를 선택했는지도 돌발 질문합니다. 즉 질문에 대해서 자연스럽게 답변하면서 제한 시간 안에 서비스하기 위해서는 와인을 오픈하고 디캔팅은 동시에 자연스럽게 진행이 되어야 합니다. 더불어 5분 안에 서비스가 끝나면 앞에 앉아있는 이태리에서 온 2명의 바이어를 위해서 이태리 스파클링 와인을 식전주로 준비해달라고 스파클링 와인 서비스를 요청합니다. 시험이 실시되기 전에 전혀 와인 및 상황에 대해서는 선수에게 공지해드릴 수는 없습니다. 왜냐하면 준결선전 실기시험을 통해서 평가하고 싶은 것은 실제 레스토랑에서 소믈리에가 얼마나 능숙하게 주문을 받고 해당 와인에 대한 지식을 통해 레스토랑 현장에서 서비스 프로세스에 맞추어 서비스하는지를 평가하기 때문에 그렇습니다. 따라서 준결선 실기시험만 보더라도 실기시험에 준비된 와인과 스파클링 와인이 어떤 와인이 나올지 가늠할 수 없기 때문에 국가대표 소믈리에 대해 결선전에 진출하기 위해서는 기본적으로 생산되고 있는 전 세계 와인 산지의 특징과 주요 품종에 대해서 그리고 스파클링 와인에 대한 정보와 특히나 프랑스, 이태리, 스페인, 독일과 같은 유럽의 주요 생산국들에 대해서는 조금 더 깊이 있게 준비할 필요가 있을 것 같습니다. 더불어 2분 안에 스파클링 와인을 오픈하기 위해서는 오픈을 하면서도 자연스럽게 손님과 대화를 하면서 리딩해 나가야 되기 때문에 충분히 현장에서 익숙하게 스파클링 와인을 오픈하는 프로시저 역시 몸에 익히셔야 한다는 것을 알 수 있습니다. 서비스를 다 못하게 되면 심사위원들의 답안지에는 감점으로 처리가 되고 높은 점수를 받을 수 없기 때문에 자연스럽게 결선 진출은 어렵게 됩니다. 더불어 두 가지 칵테일을 제가 주문합니다. 제 앞에 있는 두 분의 손님에게는 올드 패션드 칵테일, 그리고 저는 나이끼리 칵테일을 준비해달라고 했습니다. 그럼 선수는 두 개의 칵테일에 대해서 그 칵테일을 만드는 기주 및 들어가는 리커에 대해서 구술로 답변하고 만드는 방법과 글라스 선정, 가니쉬, 그리고 최종적으로 각 칵테일에 얽혀있는 스토리까지를 2분 안에 답변해야 합니다. 역시나 준결선이라 긴장을 많이 했는지 10명의 준결선 진출자 중에서 4분 정도만 제한 시간 안에 모두 서비스를 마치실 수 있었습니다. 아무래도 소믈리에는 레스토랑 현장에서 끊임없는 서비스를 연마하고 더불어 제한 시간 안에 정확한 서비스가 진행되어야 하기에 이러한 과제가 주어졌다고 생각하시면 될 것 같으며 단순히 와인에 대한 지식뿐 아니라 다양한 증류주 및 칵테일, 즉 전반적인 베버리지, 음료에 대한 지식도 갖추고 있어야 되기 때문에 준결선전에도 칵테일을 다루고 결선전 실기시험에서도 손님에게 직접 칵테일을 주문받아서 바텐더에게 주문을 해서 서비스를 하는 것도 평가하고 있다고 보시면 될 것 같습니다. 준결선전에는 총 10명의 소믈리에님들이 경합을 벌이셨으며 준결선까지 진출한 소믈리에님과 소속은 다음과 같습니다. 롯데호텔의 이다은 소믈리에님, 신라호텔의 송혜민 소믈리에님, 소피트 앰버서더 서울호텔의 김현욱 소믈리에님, 워커힐 호텔 F&B의 윤여종 소믈리에님, 빛의 나의 이광열 소믈리에님, 빛의 나의 서재현 소믈리에님, 정식당의 반성진 소믈리에님, 정식당의 김민준 소믈리에님,
레스토랑 알렌 허수연 소믈리에님, 마지막으로 신세계 백화점 하우스 오브 신세계 와인셀러의 배정환 소믈리에님. 다시 한번 준결선까지 출전 준비하시느라 수고하신 10분의 소믈리에님들에게 힘찬 응원을 보내며 그럼 드디어 내일 11월 3일 오후 2시 대전 컨벤센터 1 전시장 2층 그랜드 볼륨에서 대망의 결선전을 시작하도록 하겠습니다. 와인과 인문학에 빠진 남자 정하봉 소믈리에였습니다.